ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे प्रगट होने तो बाद सारी सिख संगत गुरु जी दे दर्शन कर रही सी अते अपनियां मनोकामनावां पूरियां कर रही सी। सिख संगत गुरु जी नूं उपहार अर्पण कर रहे सन। सिखां नाल वार्तालाप करन नाल उन्हां दे प्रताप दा जलो प्रकाशदा सी। सारे सोढियां दे मनुख गुरु जी दा प्रताप वाधा वेख के गुरु जी नाल नफरत करन लग पए। जिवें जिवें गुरु जी अगे संगत धन अते उपहार भेट करदी जांदी, तिवें तिवें सोढियां दा हंकार ते ईरखा वधदी जा रही सी। इस तरह गुरु निंदक सारे इकट्ठे हो के धीरमल कोल जाके उस नूं भड़काउण लगे कि हुण तुहाडे पास कोई नहीं आएगा अते कोई भी तुहानूं धन अर्पण नहीं करेगा। उन्होंने सोचा ये सब मक्खण शाह करके होया है। जदों दा उसने गुरु जी नूं प्रगट किया है तदों दा गुरु जी दा जस बहुत वध गया है। जदों वह अपने देश चला जाएगा तो कोई भी इन्हां नूं गुरु नहीं मनेगा। फिर इस तरह सारे सोढी मिल के धीरमल दे पास पहुँचे, जिन्हां विचों एक मसंद जिसका नाम शीहा सी वह भी पहुँचा। वह बड़ा वड्डा धनी सी अते धीरमल का सारा लेखा जोखा उसके हथ विच सी अते धीरमल उसका कहा होया बड़ा मनदा सी। वह मसंद दुष्ट मूर्ख अते शुभ पंथ तो अणजाण सी। उसने धीरमल नूं भड़काया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का तेज हुण बहुत वध जाएगा। फिर उन्होंने एक स्कीम बनाई कि आपां सारे इकट्ठे हो के शस्त्र धारण करके चलीए ते जदों मक्खण शाह अपने 500 सेवकों समेत उत्थों उठ के चला जाए तो आपां जाके उन्हां दा सारा धन खो लईए। इस तरह उन्हां विच खलबलाहट मच जाएगी। फिर मौका पा के बंदूक का निशाना बन के उन्हां नूं गोली मार सकते हाँ। नित दी कलहा मिट जाएगी। फिर उन्हां दी पूजा नहीं होवेगी। इन्हां ते चढ़ाई करन तो बाद तुहाडे कोल लखां दा धन आ जाएगा। फिर तुसी अपनी सैना तैयार कर लेना ते तुहाडा प्रताप छा जाएगा। सारी धरती ते तुरकां नाल संधि कर लेना। फिर बेफिक्र हो के फिरो। इन्हां नूं मारना ही बनदा है, नहीं तो कंडा बहुत वध जाएगा। धीरमल दे हिरदे विच उसनूं इह गल चंगी ना लगी, पर शीहा मसंद ने धीरमल नूं कहा कि इस तो बिना होर कोई चारा नहीं है ते पापी आप ही मारन वास्ते तैयार हो गया। फिर एक दिन गुरु जी घोड़े ते चढ़ के संगतां दे दर्शन करन वास्ते बाहर गए, जिथे बहुत सिख संगतां इकट्ठियां होईयां सन। इधर शीहे मसंद दे जसूस ने गुरु जी की सारी खबर लै लई ते उन्होंने ये मता पकाया कि जे गुरु जी किते साडे वाले पासे आ गए तो उन्हां नूं गोलियां मार के खत्म कर देंगे। राह दे विच अपने सूरमिਆਂ नाल गुरु जी के मुड़न की उड़ीक कर रहे सन। इन्ने विच श्री गुरु तेग बहादुर जी घोड़ी ते चढ़े अते सिर उत्ते चादर लई आ गए। सह सुभा उधर आ गए। हत्थां विच उन्होंने घोड़ी दीयां वागां फड़ियां होईयां सन। घोड़ी बहुत तेज अते चंचल सी। उसनूं रोकदे सन, धीरज दे दे राहे राह चलाउंदे सन। हत्थ विच एक सूखम रुमाल सी। हौली हौली सुखदायक चाल विच जा रहे सन। जद गुरु जी नगर दे विच दाखिल हो गए तो गोलियां चलियां ते बड़ी उच्ची आवाज़ गूंजी। बंदूक चलण का अचानक खड़ाक सुन के तेज़ घोड़ी भी डर गई। तद श्री सतगुरु जी ने घोड़ी की वाग उपर चुकी ते उस पासे वेख के बचन किया, भले धीरमल भले जी, भले धीरमल धीरजवान। बहुत बार गुणा के खजाने गुरु जी ने अपने मूँह तो यह बचन कहे। घोड़ी नूं थोड़ा दौड़ा के चल पे ते ये बोलते गए, भले धीरमल भले। अपने घर अंदर चले गए ते घोड़ी तो उतर के बिस्तरे ते लेट गए। गुरु जी चित्त विच विचारदे सन, जिहड़ा कुकर्म धीरमल ने कीता सी होर कई सोढी भी द्वैश बुद्धि विच भिजे होए हन। फिर भी सब उत्ते दया करते हैं ते विचार करते हैं। इन्हां माया दे लोभियां ने क्रोध धारण किया है। अंदरों अन्ने ते ज्ञान विहूणे हैं।
ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਤਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਸੂਸ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ, ਢਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਰਜ ਧਾਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਲਵੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮਤਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਵਿਗੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੱਧ ਸੂਰਮੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। 100 ਸੂਰਮੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ, ਬੰਦੂਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ ਹਨ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਫੜ ਲਏ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਕਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ। ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਓ, ਮਸੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਸ ਗੋਲੀ ਨੇ ਚੀਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ। ਕਈ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹਟਾਏ, ਕਈ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਵਸਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤਾਂ ਸਨ, ਬਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਸੰਖ ਚੌਰ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਦੁਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲਾ ਮਸੰਦ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਡਾਹਿਆ ਸੀ, ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ? ਧੀਰਮਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਸ਼ੀਹਾ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪਾਸੋਂ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾਵਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਪਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣੋ, ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਘਮੰਡ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਤਿਆਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਜਾਣਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਕਰਮ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕਸ਼ਟ ਪਵੇਗਾ। ਧਨ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਪ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੀਰਮਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੈ ਲਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੜੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਜਮਦਰ ਵਧੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈ, ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।